समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। मु आमोस लिमा आउ गोटे अध्याय आमे अध्ययन करने आज यूट्यूब माध्यम एकत्रित होइछु से प्रभु महानाम धन्यवाद हो। आसंतु आमे आगु को अध्ययन करने पूर्व छोटिया प्रार्थना करबा एवं आरंभ करबा। पवित्र प्रेममय सेनाधिपति सदा प्रभु पिता को तुम्हें राजमान को राजा प्रभुमान को प्रभु तुम्हें महान ईश्वर तुम्हें आम समस्त को यही सप्ताह सारा अति सुंदर भाव बंचाणी आज ये सुंदर विश्राम दिन में पहुंचाई आणल बोली बहुत धन्यवाद होते बेले आम चाहूँ तुम्हारी उपस्थित तुम्हारी पवित्र आत्मार उपस्थित आम मध्य रहू जो द्वारा आम जहाँ शिक्षा करूँ तापरी आम निज ज्ञान न हो तुम्हारी से पवित्र आत्मा ज्ञान परिचालित हो पारू एवं प्रांजल भाव स्पष्ट भाव में बुझीपारू से आम समस्त को आशीर्वाद कर जो मैंने शुणु अच्छा से आशीर्वाद कर एवं वर्तमान जो कहि से आशीर्वाद कर जो द्वारा मु तुम्हारी वाक्य को प्रांजल भाव में समस्त सम्मुख में जन पार्बी। ये छोड़ प्रार्थना प्रभु जीशु नाम मागुची आमेन। आसतु वर्तमान आम यही 3 मासर षष्ठ पाठ छ अध्याय रे आसी पहुंची अच्छे आ आशा करुच्ची आम समस्त पाखरे यही 3 मासर बही आसी पहुंची जाइए। बहीर नाम हूँ इन द क्रूसिबल विथ क्राइस्ट इंग्लिश रे अच्छी ओडिया आम ताऊ कहले ख्रीष्टंक सह कई रे जो कई एक पात्र जो सुनारी माने व्यवहार करि जोठारे सुना को से माने तरलाई थांती अग्नि रे जलई थांती जो द्वारा सुना कौन होता है और अधिक शाइनिंग बा आलोकित कौन चमकी थाए तो ताहा होची कई जो माने हुए तो यही शब्दटी प्राय आम व्यवहार कर हुए तो केते जन को बुझियार कष्टकर होता है किंतु कईर अर्थ हुए एक पात्र जहाँ सुनारे माने व्यवहार करि जोठारे सुना को से माने जलई ताको अधिक चमकाई थांती। आम जदि देखा ये गोटे छवि दि जाए कई आम जो षष्ठ पाठर आसी पहुंचीचु यही पाठर नामटी है समस्त शक्ति सह संघर्ष। आमे पृथ्वी रे बास करुछु आम मध्य अनेक एपरी अनेक गुड़ाए शक्ति अच्छी जहाँ सहित आमको संघर्ष करने को पड़ी था हेले यही संघर्ष दे आमे कहीं गति कर परमेश्वर हमको यही संघर्ष दे कहीं नहीं था जो द्वारा कहीं ना आमे यही संघर्ष दे गति कला परे आमे जो बाहर आमे से सुना जेपरी निया दे गति कला परे किपरि बाहर था चमकी बाहर था से परि आमे मध्य कौन अधिक आलोकित होइकी बाहरिबा। यह होची एकमात्र लक्ष्य जे आमे यही संघर्ष दे गति करूछु। आउ यही सप्ताहर स्मरण पद आसंत आमे पढ़िबा यहाँ कलसीय 1 अध्याय 29 पद रे लिखा अछि। आसंत आमे बाहर करबा कलसीय 1 अध्याय 29 पद एठारे एपरि लिखा अछि एही उद्देश्य रे मध्य ताहांकर जो कार्य साधक शक्ति मोठारे सबले कार्य साधन करूछि तदनुसार मु प्राणपण रे परिश्रम करूछि। एठारे पाउल अति सुंदर भाव रे कहउछंती जे मु हाँ परिश्रम करूछि प्राणपण परिश्रम करूछि किंतु एटी बहुत बढ़िया पद गोटे लिखा अछि कोन जे ख्रीष्टंक शक्ति मो मध्य रे अछि सेहिति माय मु प्राणपणे चेष्टा करछि। आसंतु एही सप्ताहर साबात बही रे गोटे सुंदर उदाहरण दिया जायछि जोठारे दुई जन गोटे पुरुष एवं गोटे स्त्री को गोटे प्रोग्राम रे इंटरव्यू माने तांको कथा भाषा पचारिबा पई एक प्रोग्राम रे डका जायतिला। एही स्त्री लगडीर पुओ को कि जने हत्या कर देथिले एवं ता 20 वर्ष बीती जायतिला। आउ एही पुरुष व्यक्तिंकर झियो को मध्य किछि वर्ष पूर्वरु टेररिस्ट माने किंबा कौन आतंकवादी माने मारी देथिले किछि वर्ष पूर्व जो स्त्री लोक को पचारे जेतले पचारे दिया गला पचारा गला तांके कहिथिले जे मते वर्तमान पर्यंत बहुत राग अछि से लोक मान प्रति जो माने मो पुओ को हत्या करछ 20 वर्ष पर मते तांकर राग सेही परि ताजा रहिथिला।
किंतु जेतेବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାର ଗଲା ଯାହାର ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ଏଇଠି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଯିଏ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କ୍ରୋଧକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହିପରି ଚରିତ୍ର ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛୁ? ଏହା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ଛାଡିକି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏକଲା କରି ଛାଡି ଯାଉନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୁ ପଠେଇବି, ଯିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ପଥରେ କଢେଇ ନେବ ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ଏହି ବିଷୟଟି ଜହନ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ସେପରି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି କର, ମୋ ଠାରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ରହିଛି ତାହାକୁ କାଢି ଦିଅ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ଅନେକ ଥର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁପରି ବ୍ୟକ୍ତି କାଲି ଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଉ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ଯେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଜି ପାଇବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ମନ୍ଦରୁ ଉତ୍ତମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ତାଙ୍କେ ପାୱାର ଅଫ ଚଏସ୍ ମାନେ ବାଛିବାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ଆମେ ତାହା ବାଛିପାରୁ। ଆମେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାଛିବା ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରୁଅଛୁ ବୋଲି। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସୁ। ତାଙ୍କେ କେବଳ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲୁ, କିମ୍ବା ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ ବୋଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମକୁ ଜଣେଇଦେବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ ତାହାକୁ ଆମ ମନରେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ଦେଇ ଯେ ଆମେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିଅଛୁ? ପାପ କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ଅନୁତାପ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କରିଥାନ୍ତି କରିବେ, ତାହେଲେ ଶୈତାନକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶୈତାନକୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଯିବା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଏହା କରୁନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ମୋ ମଧ୍ୟରେ, ସେହି ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କଣ କରୁଅଛି? ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି, ପ୍ରାଣପଣେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମର କଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମାନେ ସବୁ କିଛି ଖାଲିରେ ଆସି ନଥାଏ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି କିଛି ପାଇବୁ, ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଆମେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବୁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି।
ଏହିପରି ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ଆମେ କଣ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଲରେଡି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଭାଗ କରି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବୃଷ୍ଟି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ। ଏପରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖାରେ ତାଙ୍କ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି। ସେ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି? ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେ ଯେ ସଫଳ ହବ ତାହା କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହୁଁ ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହା କଦାପି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁଡାକ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆରାମରେ ରହିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଆମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହା କଦାପି ସତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହା ବାଧା ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାହା ହଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଭାବନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କିମ୍ବା କାଲିକି ମୁଁ କଣ କରିବି। ଏପରି ବା ମୁଁ ଏବେ ସପୋଜ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ କଣ କିଣିବି, ଏହା କଣ ଆମର ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯାହା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ଚିନ୍ତା କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପାଠରେ, ଏଟା ମଙ୍ଗଳବାର ପାଠରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ସେଇ କଣ ମେଷପାଳକଙ୍କ ଘର ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ। ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମଠି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ହଉଛି କଣ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ମେଷପାଳ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଯେ ଆମକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଆସିଥାଏ, ତାହା ହଉଛି କଣ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇ ଗଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବି, ହୁଏତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଗତି କରିବି ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଅଭିଳାଷ ମୋର ପୂରଣ କରିପାରିବି। ଆମେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରିଥାଉ କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗୃହ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛାଡି ଦେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ବା ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆମକୁ କାହିଁକି ନଉଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ହବା, ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇପାରିବା। ଯେପରି ଯେ ଗୋଟେ ସୁନାରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନାକୁ ପିଓର ବା ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ନିଆଁରେ କେବଳ ପକେଇ ଛାଡି ଦେଇନଥାଏ, ନିଆଁକୁ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ବା ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଯ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସୁନାରେ ଯେକୌଣସି ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମିଶିଥିବ ତାହା କଣ ହବ, ତରଳିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା କେବେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବନି, ବରଂ ତା କଣ ହବ, ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ହବ, ଅଧିକ ଆଲୋକିତ ସାଇନିଂ ଦେଖାଯିବ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି କଇ ଯୋଉ ସେ ପାତ୍ର ଯୋଉଟାରେ ସୁନାକୁ ତରଳା ହେଇଯାଏ, ସେହିପରି ପାତ୍ରରେ ଆଜି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇ ଶକ୍ତି ଦେଇ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହିଅଛି ତାହା ଯେପରି ତରଳିକି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
ଆଉ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା परमेश्वर ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ରେ ଦେଇଥିଲେ ମनुଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ परमेश्वर ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଦେଇକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିନ୍ତୁ ପାପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଅଛୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ परमेश्वर ଏହି ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଆମକୁ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯାହା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଛି ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଳି ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଦେଇ ଯୋଉ परमेश्वर ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇପାରିବା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ପଢି ଯିବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ परमेश्वरଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ଏହା ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଯାହା ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ ଏଠାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ତୁମର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ କାରଣ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶରୀରକୁ ବିନଷ୍ଟ କର ବୋଲି ଶାରୀରିକକୁ ଆମ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କର ବୋଲି ନା ଅନେକ ଜଣ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ପାପ କରାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଯୋଗୁ ସବୁ ପୁରା ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର କାହିଁକି ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚକ୍ଷୁକୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉତ୍ତମ ଏହା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଏହା परमेश्वर ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କଣ ଆରାମରେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମନ ବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିନ୍ତୁ परमेश्वर ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏପରି କେତେକ ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ परमेश्वरଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପଦରେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କଣ ସମସ୍ୟା ତୁମର ପାପ ବାହାରି ପଡିବ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ତାହା କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମ ମନରେ ଯେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଁ ସେଇଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ ଆମକୁ ମାନେ ସେଇଟା ଛାଡିବା ସହଜ ହବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ତାହାକୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି ତାହାକୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ କଥା ହେବା ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପାପ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରିଥାଉ ଆମକୁ ପାପ କଲା ପରେ ଅନୁତାପ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମୁଁ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର କରିଥାଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାପ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ପାପକୁ ବାରମ୍ବାର କରିଥାଉ ତ ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମକୁ କଣ ବିନଷ୍ଟ କରିବ ସମୟ ଆସିଲେ ତ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ସହଜ ହୋଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ନେବାକୁ ପଡିବ परमेश्वर ଏହି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ମାନେ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନର ପାଠକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯାକୁବଙ୍କ କାହାଣୀ ସେଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ କଣ ଡର ଭୟରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ
ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଠାରୁ ଲୁଚି ରହି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଭୟ ରହିଥିଲା। କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତ ଯାକୁବଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭୟ ରହି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ଅଛି। ତାଙ୍କେ ଯିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ସେ କାହାଣୀ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ଲମ୍ବା କଣ ସିଡି ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମାନେ ସେଠାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାକୁବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି ସର୍ବଦା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଭୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଭୟରେ ଲୁଚିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କେ କଣ ହୁଏତ ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଭାବି ତାଙ୍କେ କଣ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାହା ଯୀଶୁ ନିଜେ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ଯେ ନିଜେ ଏଇ ଲଢେଇ ସମୟରେ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାଡଟା ସନ୍ଧିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ଯୀଶୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ହାଡର ସନ୍ଧିଟି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଏପରି ଯାକୁବଙ୍କୁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ହଉଛି ମୋର ସଠିକ ସମୟ, ଯୋଉଟା ଯୋଉ କଣ ମୁଁ ଜାବୁଡି ଧରାର ଅଛି ଆମକୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଯେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଦାପି ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଏପରି କଣ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତାଙ୍କେ ସମ୍ଭାଳି, ହୁଏତ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ତାଙ୍କେ କଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନାହ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ କଣ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାବୁଡି ଧରିବା। ଯେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନାଉ, ତୁମ ପରି ଆମେ କଣ ଚରିତ୍ର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଣିନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାବୁଡି ଧରା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମ ପରି, ତୁମର ସନ୍ତାନ ପରି, ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରି ମତେ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଢି ନିଅ। ଆମେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପାତ୍ର କଇ ସେ ଦେଇ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ରୂପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଆମକୁ ଯୋଉ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପରି ଶୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିଗତ ବା ଚତୁର୍ଥ ପାଠରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ କଣ ସେହି ସୁନାରୀଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିବା, ସେଟାର ବହୁତ ବଢିଆ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କଣ ଗୋଟେ ସୁନାରୀ କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ସୁନା କେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ସୁନାରେ ମୋର ଚେହେରା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି, ସେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଏଇ ସୁନାଟି ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଚେହେରା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଣ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଆମର ହଜି ଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମକୁ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ୟାରେ, ଏଇ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯେ ବାହାରି ଆସିବୁ ବା ଏଥିରୁ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା, ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ପାଉଲ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ କଣ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି। କିପରି ପରିଶ୍ରମ? ପ୍ରାଣପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହବ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି
କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ହଉନାହିଁ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆସିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମନକୁ ଚେତେଇ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ପାପ କରିଥାଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଆୱାଜକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ବାହାରିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ ଆମ ଆଡୁ, ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ କେବଳ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏହା ଭୁଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡେ। କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କଲୁ ଯେ କଣ ଗୋଟେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପରିଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଆମ ଦେଇ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ପାଠ, ଷଷ୍ଠ ପାଠ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବା ଏବଂ ନିଜ ଭୁଲରୁ ଆମେ ବାହାରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାଲି ଆସିବା ବୋଲି ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମମୟ ସନ୍ନିଧିପତି ରାଜା, ତୁମେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ତୁମ ପରି ଚରିତ୍ର, ତୁମ ପରି ଗୁଣ, ତୁମ ପରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏଇ କଠିନ ସମସ୍ୟାରେ, ଏଇ କଠିନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡି ନ ଯିବୁ, ଆମେ ଯେପରି ନିରୁତ୍ସାହ ନ ହେଇଯିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ ତୁମରି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଦ୍ଵାରା। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପାରିବ ଆମକୁ ଉଠିବାରେ। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ଯେପରି ସେପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବୁ ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ରଖିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।